بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ روس اور یوکرین کے مابین وفود کی سطح پر مذاکرات بے نتیجہ ختم۔ روسی فوج کی جانب سے یوکرین پر حملوں میں شدت آ گئی۔ یوکرین کے تمام شہروں میں سائرن بجا دیے گئے۔ روس کے ساتھ کیے گئے اوپیک پلس معاہدوں پر کار بند رہیں گے۔ سعودی عرب کا امریکہ کو بڑا جھٹکا۔ روس سے جنگ میں شدت آنے کا خدشہ۔ یوکرین نے یورپی یونین میں شمولیت کی باضابطہ درخواست کر دی۔ روس کی جانب سے نیوکلیر فورس کو الرٹ کیے جانے پر امریکہ کا شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اہم ملاقات۔ طالبان حکومت نے افغان شہریوں پر نئی سفری پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکیوں کو جوہری جنگ کی فکر نہیں کرنی چاہیے، جو بائیڈن نے اہم بیان جاری کر دیا۔ روس یوکرین کشیدگی اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بیلاروس کی سرحد پر روس اور یوکرین کے وفود کی سطح پر مذاکرات ختم ہو گئے۔ دونوں وفود اعلیٰ قیادت سے مشاورت کے بعد دوبارہ ملاقات کریں گے۔ دوسری جانب خرکیو پر قبضے کے لیے متحارب افواج میں شدید لڑائی جاری ہے۔ یوکرین پر روسی حملے کے بعد فریقین کی پہلی بیٹھک میں وفود کی سطح پر مذاکرات 5 گھنٹے جاری رہے۔ اعلیٰ قیادت سے مشاورت کے لیے دونوں وفود اپنے اپنے دارالحکومت روانہ ہو گئے۔ یوکرینی صدر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا بنیادی مقصد جنگ بندی تھا۔ صدر پیوٹن کے ترجمان کے مطابق فریقین نے ایسے نکات پر گفتگو کی ہے جن پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے۔ دونوں وفود کی اگلی ملاقات بیلاروس اور پولینڈ کی سرحد پر ہوگی۔ امریکی حکام کے مطابق روس یوکرین پر فضائی سبقت حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ روسی افواج نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں صرف 5 کلومیٹر پیش قدمی کی۔ آنے والے دنوں میں روس کیف کا محاصرہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ امریکی حکام کے مطابق اب تک روسی افواج نے 380 میزائل فائر کیے ہیں۔ یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خرکیو پر قبضے کے لیے شدید لڑائی ابھی بھی جاری ہے۔ دن بھر خرکیو پر میزائل برستے رہے۔ متعدد رہائشی عمارتوں اور عوامی مقامات بھی میزائل کی زد پر آئے۔ خرکیو میں ایک ٹیکسٹائل فیکٹری میزائل لگنے سے مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس کی یوکرین کے شمال مشرقی شہر اوختریکا پر گولہ باری جاری ہے۔ یوکرینی ریجن گورنر کا کہنا ہے کہ گولہ باری سے 70 یوکرینی فوجی ہلاک ہو گئے۔ روسی حملے میں یوکرین کا فوجی یونٹ تباہ ہو گیا۔ روسی فوج کی جانب سے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر بھی حملے جاری ہیں۔ جنرل اسٹاف یوکرینی افواج کا کہنا ہے کہ کیف میں صورتحال اب بھی کشیدہ ہے۔ روس بیلاروس فوجی دستے کے ساتھ مل کر کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں۔ روس بیلاروس کی فضائی حدود استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس سے قبل یوکرینی صدر نے بیان میں کہا ہے کہ روس کے ساتھ مذاکرات میں مطلوبہ نتائج نہیں ملے۔ روس نے اپنا موقف واضح کر دیا ہے، ہم نے امن کی خواہش کا اظہار کیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ وفود کیف واپس آئے گا تو مذاکرات کے اگلے دور کے متعلق فیصلہ کریں گے۔ خیال ہے کہ مذاکرات کے دوران بھی روس نے حملے جاری رکھے۔ روس صرف دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ روس اپنا وقت ضائع نہ کرے، ہم ان کے حربوں کو نہیں مانتے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی ولی ہے شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ وہ روس کے ساتھ کیے گئے اوپیک پلس معاہدوں کا کار بند رہے گا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے باور کروایا ہے کہ مملکت پیٹرول کی مارکیٹ کو مستحکم اور متوازن دیکھنے کے خواہاں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اوپیک پلس کے معاہدوں کا پابند رہے گا۔ اس دوران دونوں ملکوں کے خصوصی تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے مواقع پر بھی گفتگو کی گئی۔ دونوں شخصیات نے تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی امور اور اس سلسلے میں ہونے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ان میں سر فہرست بین الاقوامی امن اور سلامتی کو مضبوط بنانا ہے۔ محمد بن سلمان اور میکرون کے درمیان یوکرین کی صورتحال اور اس بحران کی توانائی کی عالمی منڈی پر اثرات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یاد رہے کہ روس یورپ کو اس کی ضرورت کی گیس کا 40% حصہ فراہم کرتا ہے اور وہ دنیا میں تیل پیدا کرنے والا
तीसरा बड़ा मुल्क है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस से जंग में शिद्दत आने के खदशे के बायस यूक्रेन ने यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने पीर को कहा है कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की सरकारी दरख्वास्त पर दस्तखत कर दिए। उधर यूरोपीय यूनियन के एक सीनियर तर्जुमान का कहना है कि मार्च में होने वाली गैर रस्मी सरबराही इजलास में यूरोपीय यूनियन के रहनुमा यूक्रेन की रुकनीत के इम्कान पर तबादला ख्याल कर सकते हैं। उनका कहना था कि ये मसला रूस के साथ तनाज़े के खात्मे पर बातचीत में यूक्रेन के लिए अहम है। ताहम यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान का कहना था कि यूक्रेन के यूरोपीय ब्लॉक में शामिल होने के हवाले से अब तक कोई अमल शुरू नहीं हुआ। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के आला सफारतकार जोसेफ बोरेल का कहना था कि फौरी तरजीह यूक्रेन को रूस के हमले का मुकाबला करने के लिए अमली मदद फराहम करना थी, बजाय इसके कि तवील मुद्दती मसाइल पर बातचीत की जाए जिस पर बरसों लग सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस की जानिब से न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट किए जाने पर अमेरिका का रद्द अमल सामने आ गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस की तर्जमान जेन सेकी का कहना है कि अमेरिका इस वक्त अपने जोहरी अलर्ट की सतह को तब्दीली के बारे में नहीं सोच रहा। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जेन सेकी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमने अपने जोहरी अलर्ट्स को तब्दील नहीं किया और ना ही हमने इस महाज पर अपनी तशखीस को तब्दील किया है, लेकिन हमें धमकियों के बारे में भी बहुत वाज़िया नज़र रखने की ज़रूरत है। वाज़ेह है कि रूस की वजारत दिफा ने पीर को कहा था कि इसकी जोहरी मिसाइल फोर्स और शुमाली और बहरल काहल के बेड़े को बेहतर जंगी ड्यूटी पर फायज कर दिया गया है। उधर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पीर को अमेरिकी इत्तेहादियों और शिराकतदारों के साथ एक टेलीफोनिक राब्ता किया। तर्जुमान के मुताबिक कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, पोलैंड, रोमानिया और बरतानिया के रहनुमाओं के साथ साथ नेटो के सरबराह और यूरोपीय यूनियन के आला हुकाम भी कॉल में शामिल हुए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात के दौरान मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल और कौमी सलामती अमूर के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार तालिबान हुकूमत ने अफगान शहरियों पर नई सफरी पाबंदियां आयद कर दी। इस बात का ऐलान तालिबान तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। आलमी खबरसां एजेंसी और फ्रांस 24 के हवाले से बताया गया है कि मुल्क छोड़ने से इन अफराद को रोका जा रहा है जिनके पास इसकी कोई खास या ठोस वजह नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि बिना किसी ठोस या माकूल वजह के मुल्क छोड़ने वाले अफराद या ख़ानदानों को एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम रोक देंगे। तालिबान तर्जुमान के मुताबिक अफगान ख़वातीन किसी मर्द रिश्तेदार के बिना बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे। उनका मजीद कहना था कि नई पाबंदियों के तहत ख़वातीन के साथ मर्द निगहबानों का होना जरूरी है और यही शरीयत का भी कानून है। आलमी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐलान करदा नई सफरी पाबंदियों से वो अफगान शहरी सबसे ज्यादा मुतासर होंगे जिन्होंने गैर मुल्की अफवाज या तंजीमों के साथ माजी में काम किया था और इस वक्त पूरी उम्मीद लगाए बैठे थे कि फिर उन्हें मुल्क पनाह हासिल करने के लिए कामयाब हो जाएंगे। आलमी खबरसां एजेंसी के मुताबिक ऐसे अफगान शहरियों की तादाद हज़ारों में है। अदाद शुमार के तहत 31 अगस्त तक 1,20,000 अफगान और दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद को अफगानिस्तान से निकालने में मदद फराहम की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि ऐसी रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं जिनके तहत हज़ारों अफगान शहरी बैरून मुल्क बहुत बुरे हालात में जिंदगी बसर कर रहे हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले पर मगरबी इंतकामी कार्रवाइयों के दरमियान मास्को की जानिब से अपनी जोहरी फोर्स को अलर्ट रखने के बाद अमेरिकी सदर का कहना है कि अमेरिकियों को जोहरी जंग की फिक्र नहीं करनी चाहिए। व्हाइट हाउस में तकरीब के दौरान सदर जो बाइडेन से सहाफ़ी ने सवाल पूछा था कि क्या अमेरिका को मुमकिन एटमी जंग से फिक्रमंद होना चाहिए या नहीं, जिस पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि नहीं। व्हाइट हाउस के हुकाम का कहना था कि अमेरिका को इस वक्त अपनी
اپنے جوہری الرٹ کی سطح کو تبدیل کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔